Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a Zoom session with the Shania devotees by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on June 25th, 2020 in Sri Mayapur, India. Mukhakarodivachalam mangalang ayategaram yatchipataman vande Sri Guru Nidharinam Paramanandamaluvam Sri Chaitanya Ishram Hare Om Tat Sat. Who is the host? We are the host, Guru Maharaj. And who is the tonight host? Today is a question and answer with Who is the one sponsoring? Ranga Krishna? Ranga Krishna Prabhu. Is he online? Yeah, he's online. Get him first. Ranga Krishna Prabhu, get him. Hi, all Ranga Krishna Das. I can't hear you. Hari Val, Hari Val. It's Hari Gauranga. Hari and what's your mother's name? What is her name? I just Hamsa Gopi. Hang Sagopi, Hari Val. Krishna Macha Astu. Now what should I do today? What shall I do today? What shall I do today, Guru? I was told by Maharaj Prabhu that you will address a class which will be translated by Shyam Musika Prabhu. Then there will be a question and answer session. That's what I was told with Maharaj. All right. So that's the question. So the people can get their questions ready and maybe write in the chat box or have their hands up if they want me to call on them after my class. பக்தர்கள் வந்து கேள்விகளை வந்து இந்த chat பாக்ஸில் எழுதலாம். இல்லை அப்படின்னா அவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் அந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி கையை உயர்த்தினா அவங்க வீடியோவை போட்டு குரு மகாராஜ் அந்த கேள்விகளை ஏற்றுக்குவார். Sure, Gurudev. Sure, Gurudev. All right. Put on your audio. I'll put on my video. Yeah, put Guru Maharaj on spotlight. So, first I'd like to request everyone, please offer your prayers to Lord Nrsimhadev, Krishna, Radha Krishna, to Jagannath Baladev, Subhadra, Nitai Gaur. முதல்ல வந்து நீங்கள் எல்லாத்துக்கிட்டையும் என்னோட வேண்டுகோள் பகவான் நரசிம்மர், ராதாகிருஷ்ணர், ஜெகநாத், பலதேவ், சுபத்ரா எல்லோரிடமும் Please, so please, give Bhakti Church Swami back his good health. ஒருவேளை பகவான் உங்கள் எல்லோருக்கும் இது பிரியமானதாக இருந்தால் நீங்கள் பக்திச்சாரு சுவாமி மகாராஜருடைய ஆரோக்கியத்தை திரும்ப கொடுங்க. And then he'll come back and guide us, lead us in the Sankirtan Andolan. இந்த சங்கீர்த்தன ஆந்தோலனத்தில் பக்திச்சாரு மகாராஜர் திரும்ப வந்து நமக்கு வழிகாட்டுதலையும் போதனைகளையும் தருவாராக. There are also some other devotees, Chennai devotees infected by coronavirus. We can also offer a Also, any other devotees
affected by the coronavirus, மற்றும் பக்தர்கள் யாராவதற்கு இந்த கொரோனா வைரஸ்னால பாதிப்பு இருந்திருந்தால், and they also be, Krishna desires, let them be cured also. அவர்களும் கிருஷ்ணனுடைய விருப்பம் இருந்தால் அவர்களும் இந்த பாதிப்பிலிருந்து மீண்டு வரட்டும். We have some alternative treatments. நம்மிடம் மாற்று மருத்துவம் உள்ளது. It's meant to keep you out of the hospital. அது உங்களுடைய இந்த மருத்துவமனைகளுக்கு போகாமல் தடுக்கிறதுக்கு அது சக்தி வாய்ந்தது. If you want these, I can have I give the contact of the doctor contact to Rangakrishna Das. ஒருவேளை உங்களுக்கு யாருக்காவது வேணும்னா அந்த மருத்துவருடைய தொடர்பை ரங்ககிருஷ்ண பிரபு கிட்ட நான் கொடுக்குறேன். Recently when discussing about Lord Chaitanya's deliverance of the Chandkasi. சமீபத்தில் சாந்த் காசி எப்படி மகாபிரபு விடுவித்தாருங்கிறத நம்ம ஆலோசனை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம். This is mentioned in the Chaitanya Charitamrita, how Lord Chaitanya met Chandkasi. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் எப்படி பகவான் சைத்தன்யர் சாந்த் காசியை சந்தித்தார்னு வர்ணனை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. But in some other books of Chaitanya Leela, it was mentioned they describe the Sankirtan. மற்ற சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய சாஸ்திரங்கள்லையும் இந்த லீலை விவரிக்கப்பட்டிருக்கு. The Sankirtan leading out to the Chandkasi was something truly out of this world. சாந்த் காசியை நோக்கி மகாபிரபுனுடைய சங்கீர்த்தனம் சென்ற அந்த வர்ணனைகள் அது உண்மையாலுமே இந்த உலகத்திற்கு அப்பாற்பட்டது. Just as Krishna lifted Govardhan and sheltered the devotees, எப்படி பகவான் கிருஷ்ணர் கோவர்தன மலையை தூக்கி பக்தர்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தாரோ, or just as he was on a Kurukshetra battlefield, அல்லது எப்படி அவர் குருக்ஷேத்திர யுத்த களத்தில் இருந்தாரோ, similarly the Sankirtan of Lord Chaitanya was really something wonderful. அதே போல இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய சங்கீர்த்தனம் மிகவும் அற்புதமானது. Lakhs and millions of devotees, Navadip Vasis, participated. லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான நவதீபவாசிகள் பக்தர்கள் இந்த சங்கீர்த்தன ஆந்தோலனத்தில் பங்கெடுத்துக்கிட்டாங்க. There are 4 groups, one led by Advaita Gosai. 4 குழுக்கள் இருந்தன. அதில் ஒரு குழுவை அத்வைத்த கோசாய் One led by Haridas Thakur. ஒரு குழுவை ஹரிதாஸ் தாக்கூர் தலைமையில் நடந்தது. One led by Srivas Pandit. ஒரு குழு ஸ்ரீவாஸ் பண்டிதருடைய தலைமையில் நடந்தது. And the 4th party was with Lord Chaitanya and Gadadhar and Nitai. அந்த 4வது குழு பகவான் சைத்தன்யர் மற்றும் கதாதர் மற்றும் நிதாய் அவர்களுடைய தலைமையில் நடந்தது. So Lord Chaitanya, he showered love of Krishna on all the residents of Navadip. பகவான் சைத்தன்யர் இந்த நவதீப வாசிகள் பக்தர்களுடைய அனைவர் மேலும் இந்த கிருஷ்ண பிரேமை அப்படிங்கிறத மழையா பொழிந்தார். Tears were pouring from his eyes, அவருடைய கண்களிலிருந்து அந்த பிரேம அஸ்ரு பொழிந்தது. like a river of the Ganges. கங்கையை போன்ற நதி போன்று அது பாய்ந்து வந்தது. He was dancing and roaring and chanting. அவர் அந்த நடனமாடவும் கர்ஜிக்கிறதும் அவர் ஜபம் செய்வதும், jumping high in the air. அவர் மிகவும் உயர குதித்தும், People of Navadip had wanted to see the dancing and chanting of Lord Gauranga. நவதீப வாசிகள் மகா கௌரங்க மகாபிரபுடைய இந்த நடனத்தை காண்பதற்காக காத்திருந்தாங்க. And now they could all see to their eyes satisfaction. அவர்களுடைய கண்களுக்கு
போதுமான அளவு இந்த மகாபிரபுனுடைய நடனத்தை காண்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது. The sound of the kirtan filled the whole universe. இந்த கீர்த்தனுடைய சப்தமானது இந்த அண்ட சராசரத்தையும் அது நிரப்பியது. From the celestial planets, Indra and various devas came down. தேவலோகங்கள் மற்ற உயர் லோகங்களிலிருந்து இந்திரன் மற்றும் மற்ற தேவர்கள் இந்த பூமியில் வந்து அதில் When பங்கெடுத்தாங்க. they saw the Sankirtan, they were fainted, they were overwhelmed. அவர்கள் இந்த சங்கீர்த்தனத்தை பார்த்த உடனே அவர்களுடைய அந்த பரவசத்தினால When they மயக்கம் regained அடைந்தாங்க. their consciousness, they took human forms and entered into the kirtan. அவர்களுடைய மயக்கம் தெளிந்ததும் அவர்கள் மனித ரூபத்தில் இந்த சங்கீர்த்தன யஜ்ஞத்தில் It கலந்துக்கிட்டாங்க. was a universal kirtan. இது வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய மிகப்பெரிய சங்கீர்த்தனம். Apsaras were raining down flowers onto the road. அப்சராஸ் வானுலகிலிருந்து பூக்களை மலர் தூவி இந்த வழியெல்லாம் பூக்களால் அலங்கரித்தாங்க. An atheist and Prasandis who saw the kirtan, இந்த நாஸ்திகர்களும் பாசண்டிகளும் இந்த கீர்த்தனத்தை பார்த்தபோது their hearts melted. அவர்களுடைய ஹிருதயம் உருக ஆரம்பித்தது. They pulled out their hair, they started chanting and dancing, and they couldn't help. அவர்களுடைய முடிகளை இழுத்து Some of them were rolling on the ground. அவர்கள் தரையில் உருள ஆரம்பிச்சாங்க. Everywhere the sound was penetrating even out to Vaikuntha Loka. இந்த சப்தமானது Hariva! அனைத்து Hariva! பிரபஞ்சத்தை தாண்டி Millions of வைகுண்டத்தையும் people இருந்தது. chanting. கோடிக்கணக்கான மக்கள் கீர்த்தனத்தில் பங்கேற்கிறாங்க. And the residents of Vaikuntha think, oh, all the bliss is there. வைகுண்டத்தில் இருக்கிற வாசிகள் நினைக்கிறாங்க அனைத்து They want to ஆனந்தமும் come அங்கதான் down and இருக்கு. join the kirtan. அவர்களும் இந்த கீர்த்தனத்தில் சேரணும்னு நினைக்கிறாங்க. It said that everyone is carrying a flaming torch in one hand with the oil in the other hand. அவர்கள் கூறப்பட்டிருக்க அந்த சாஸ்திரத்தில் ஒரு கையில் ஒரு கொழுந்து விட்டு எரியக்கூடிய தீப்பந்தமும் ஒரு கையில் அதற்கான தேவையான எண்ணெயும் வச்சுருந்தாங்க. And I also said they are clapping hands, playing on cymbals and drums. அதில் மற்றும் கூறப்பட்டிருந்தது அவங்க இரு கைகளால் கை தட்டினாங்க, அதே சமயம் இந்த கரத்தாளம் மிருதங்கம் இதெல்லாம் பண்ணாங்க. ஆனால் எப்படி முடியும் அது? ஒரு கையில் கொழுந்து விட்டு எரியக்கூடிய தீ, ஒரு கையில் தீப்பந்தம், ஒரு கையில் எண்ணெய் வச்சிருக்கிறப்ப எப்படி அவங்களால கை தட்ட முடியும்? It said all the residents of Navadip manifested 4 arms. அது கூறப்பட்டு இருக்கிறது இந்த நவதீப வாசிகள் எல்லோரும் அவருடைய 4 புஜங்களை, அவர்களுடைய 4 புஜங்கள் பிரகாசிக்கப்பட்டன. அவங்க இந்த இடமே வைகுண்ட லோகமாக மாறியது. அவர்களுக்கு தெரியாது அவர்களுக்கு 4 கை இருக்கிறது. அவர்கள் கிருஷ்ண பிரேமையில மூழ்கி இருந்தாங்க. இந்த இடமே கிருஷ்ண பிரேமையால மூழ்கப்பட்டிருந்தது. People were praying that they can see this kirtan life after life. மக்கள் பிரார்த்தனை பண்றாங்க இந்த கீர்த்தனையை அவர்கள் வாழ்க்கை பல ஜென்மங்களுக்கு இதை பார்க்கணும்னு. Although from outside vision one night went by. எப்படியும் இது வந்து வெறும் ஒரு இரவா தான் தெரிஞ்சது எல்லாத்துக்கும். Actually, a kirtan lasted several nights of Brahma. ஆனால் இந்த கீர்த்தனம் பிரம்மாவனுடைய பல இரவுகளாக நடந்தது. அவர்கள் எல்லா இடங்களிலும் இந்த கீர்த்தனத்தை செய்ய ஆரம்பித்தார்கள். நவதீபனுடைய அக்கம் பக்கம் எல்லோரும் இதில் சேர்ந்துக்கிட்டாங்க. கங்கையின் நதியோரமாக. One time, Lord Chaitanya fainted. ஒரு முறை பகவான் சைத்தன்யர் மயங்கி விழுந்தார். For 3 hours he was unconscious. அவர் 3 மணி நேரம் மூர்ச்சையற்று இருந்தார். So many things were happening. இவ்வாறாக பல விஷயங்கள் நடந்தன. Every house was decorated with banana trees and
Purnakumbhas and நவதீப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வீட்டுகளையும் பூர்ண கும்பம் மற்றும் பல அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன அவர்களுடைய வாசல்கள்லாம். mango leaves. மாந்தலைகள். The road was scattered with popped rice. அவர்களுடைய வழியெல்லாம் பொறி போன்றவைகள் சிதறப்பட்டிருந்தன. And little corn shell goodies. அவர்களுடைய சின்ன சின்ன சங்கு அங்கே தெளிக்கப்பட்டிருந்தது. So, reading that, I started kirtan leading up to the Chandkazi. சாந்த்காசியை நோக்கி நடந்த இந்த கீர்த்தனத்தை பற்றி நாங்கள் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம். How the Chandkazi is a deal that Narasimhadev had come to him in the night. எப்படி சாந்த்காசி வந்து விவரிக்கிறார் மகாபிரபு கிட்ட, எப்படி நரசிம்மதேவர் நைட்டு இரவு அவருடைய கனவுல வந்தார். And he showed his chest to Lord Gauranga. அவர் அவருடைய மார்பகத்தை பகவான் சைத்தன்ய கௌரங்கர்கிட்ட காமிக்கிறார். And the claw marks of the lion. அந்த ஒரு சிங்கத்தினுடைய நகத்தினால் கீறப்பட்ட அந்த வடுக்கள் இருந்தன. How lion came and told him that if you dare to disrupt my kirtan again, I will kill you. அந்த பாதி சிங்கம் மற்றும் பாதி மனித உருவில் இருந்த அந்த உருவம் சொன்னது, நீ என்னுடைய சங்கீர்த்தனத்தை நிறுத்தினா உன்னை நான் கொன்று விடுவேன் என்று. Then after there was peace restored and the Chandkazi said he would not obstruct anymore the kirtan of Lord Chaitanya. இப்படியாக மீண்டும் அந்த அமைதி நிலைநாட்டப்பட்ட பிறகு சாந்த்காசி மகாபிரபுவிடம் சொன்னார், எப்பொழுதுமே இந்த சங்கீர்த்தன இயக்கத்துக்கு நாங்கள் தடையாக இருக்க மாட்டோம்னு. And Lord Chaitanya took the kirtan to the market of the Kansal market. இப்படியாக அந்த சாந்த்காசியிலிருந்து அந்த சங்கீர்த்தனத்தை மகாபிரபு இந்த சங்குகள் விற்கக்கூடிய கிராமத்து மூலமாக நடந்து சென்றார். இப்படியாக அந்த நெசவாளர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த கிராமத்து வழியாகவும் பகவான் சென்றார். குலவச்ச ஸ்ரீதரனுடைய அந்த தோட்டத்திற்கு முன்னாடி அவர் நுழைந்தார். ஸ்ரீதரர் ஒரு மிகவும் ஏழ்மையானவர். அவர் இந்த வாழை மரத்திலிருந்து வரக்கூடிய வெற்றி விற்பவர். அவருடைய வீட்டின் முன்னாடி இருந்த வாசலில் ஒரு பழைய இரும்பு ஒரு கப்பு டம்ளர் இருந்தது. அதை அவர்கள் பல முறை அதை ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அந்த குவளையானது வரக்கூடிய வீட்டுக்கு வரக்கூடியவங்க கால் கழுவுறதுக்காக. ஆனால் அதை சைத்தன்ய மகாபிரபு எடுத்தார். அது அந்த குவளை மூலமாக அந்த தண்ணீரை வந்து பருகினார். அதை பார்த்ததுமே ஸ்ரீதரர் மயங்கி விழுந்துட்டார். பகவான், இது உங்களுக்கு உகந்ததல்ல. என்னுடைய மகாபிரபு சொன்னார், என்னுடைய பக்தரனுடைய இந்த குவளையிலிருந்து நான் தண்ணீரை பருகினதுக்கப்புறம் என்னுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கை தொடங்க ஆரம்பிக்குதுன்னு. எல்லா பக்தர்களும் பகவானை பார்த்தார், எப்படி அவர் வந்து பக்த வத்சலர். அவர் மிகவும் எல்லா பக்தர்களிடமும் மிகவும் கருணையோடு இருக்கிறார். எல்லாருமே வந்துட்டு இதை கண்டு அழ ஆரம்பித்தனர். ஹரிபோல் 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 ஹரிபோல். Such
are the pastimes of Lord Gauranga. இப்படியானது பகவான் கௌரங்கருடைய லீலைகள் In Navadip, நவத்வீபத்தில். then he went, of course, to South India for 6 years. அதே போல் பிறகு மகாபிரபு 6 வருடங்கள் தென்னிந்தியாவில் பிரயாணம் செய்தார். He spent a long time in Tamil Nadu. அவர் தமிழ்நாட்டில் அதிகமான காலம் அங்கே செலவழித்தார். He stayed in Srirangam the 4 months. அங்கே ஸ்ரீரங்கத்தில் மழைக்காலமான 4 மாதங்கள் தங்கியிருந்தார். Every day, apart from the rainy season, every day he would be in a different house. இந்த மழை காலத்தை தவிர மற்ற காலங்களில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வீடுகளுக்கு அவர் விஜயம் செய்தார். And it was a custom in South India that wash his feet before he entered. இந்த தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கலாச்சாரத்தின் பிரகாரம் யார் வந்தாலும் அவர்களுடைய பாதங்களை அவர்கள் Sit in the house and talk to the local householder and villagers. அவர்களுக்கு பாத பூஜை செய்து அங்கே வந்து மகாபிரபு அங்கே இருக்கக்கூடிய குடும்பத்தினர் மற்றும் கிராம மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்வார். The wife of the house would prepare prasad for him. அந்த வீட்டினுடைய தலைவி குடும்ப தலைவி வந்து பகவானுக்கு பிரசாதங்களை வந்து How many of you would like to have Lord Chaitanya come to your house? எத்தனை பேர் உங்களுடைய வீடுகளுக்கு மகாபிரபு வரணும்னு சைத்தன்யர் வரணும்னு விருப்பப்படுறீங்க? How would you like to cook for him? எத்தனை பேர் அவருக்காக சமைக்கணும்னு விருப்பப்படுறீங்க? And take his prasadam. அதுக்கப்புறம் அவருடைய பிரசாதத்தை திரும்ப பெறணும்னு விருப்பப்படுறீங்க? So he was Krishna went to a few houses. கிருஷ்ணர் சில வீடுகளுக்கு விஜயம் செய்தார். Krishna Chaitanya went every day to a different house. ஆனால் கிருஷ்ண சைத்தன்யர் தினமும் ஒவ்வொரு வீடுகளுக்கு விஜயம் For செய்தார். 6 years. 6 வருடங்கள். How much mercy! எவ்வளவு கருணை! All those people, so they went back to Godhead. What? How fortunate they were! கண்டிப்பாக அந்த மக்கள் அனைவரும் மீண்டும் பகவானிடம் பரந்தாமத்துக்கு சென்றுட்டாங்க. ஆனால் எவ்வளவு பாக்கியசாலிகள்! Actually, we can always remember Krishna. That is our greatest fortune. ஆனால் நம்ம எப்பவுமே கிருஷ்ணரை பற்றி நினைக்க முடியும். அதுதான் நம்மளுடைய மிகப்பெரிய பாக்கியம். And if we forget Krishna, that's our greatest calamity. ஆனால் கிருஷ்ணரை நாம் மறந்தோம்னா அதுதான் மிகப்பெரிய துன்பத்திற்கான காரணம். So, the whole purpose of life is that we should engage in Lord Krishna's devotional service. நம்ம மனித வாழ்வினுடைய குறிக்கோளே, அதாவது அர்த்தமே பகவான் கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் ஈடுபடுவது தான். Lord Shiva, he was eager to serve the Lord. சிவபெருமான் பகவானை சேவை பண்ணுறதுக்காக ரொம்ப ஆர்வமாக எப்பவுமே இருப்பார். He always chanting on the Rudraksha, the name of Rama Hari. சிவபெருமான் அவருடைய ருத்ராட்ச மாலையில் எப்பவுமே ராமர் மற்றும் ஹரியினுடைய நாமத்தை ஜபித்து கொண்டே இருப்பார். Ganesh is famous because he broke part of his tusk off to write. கணபதி மிகவும் புகழ் வாய்ந்தவர். ஏன்னா இந்த வேதத்தை எழுதுறதுக்காக அவருடைய தந்தத்தை உடைச்சு எழுதினார். Murugan is the general of the Devas. முருகர் தேவர்களுடைய சேனாதிபதி. Sometimes they were fighting with the Mandu demon and Krishna defeated the Mandu demon. ஒரு முறை மது என்ற அரக்கனை வதம் செய்யும்போது கிருஷ்ணர் அந்த மது என்ற அரக்கனை வதம் செய்தார். And he protected Lord Murugan. He protected Lord Murugan. அப்படியாக அவர் முருகரை ஒரு முறை கிருஷ்ணர் காப்பாற்றினார். All the great devotees of the Lord,
they were engaging in the service of Lord Krishna. இப்படியாக பகவானுடைய எல்லா பக்தர்களும் கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் ஈடுபட்டிருக்காங்க. So this is our very good fortune that Lord Chaitanya, he came and spent 6 years in South India. இது நம்மளுடைய மிகப்பெரிய பாக்கியம். பகவான் சைத்தன்யர் 6 வருடங்கள் தென்னிந்தியாவில் அவர் இங்கே நமக்கு சங்கம் கொடுத்துருக்கார். He visited Tirumala. அவர் திருமலைக்கு விஜயம் செய்தார். He visited Srirangam. அவர் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு விஜயம் செய்தார். He visited all the holy places. அவர் அங்கே இருக்கக்கூடிய புனித தலங்கள் எல்லா இடத்துக்கும் விஜயம் செய்தார். In every temple he went, he chanted the holy names. ஒவ்வொரு கோவில்களுக்கும் சென்றபோது அவர் அங்கே பகவானுடைய புனித நாமத்தை ஜபம் செய்து கீர்த்தனம் செய்தார். Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare can be translated, it's the dative form of both Hari and Hara. இந்த ஹரே என்பது ஹரி மற்றும் ஹராவினுடைய திரிந்த வடிவம். So Hare Krishna can mean Hare Krishna or Hara Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா என்பது ஹரி கிருஷ்ணா அல்லது ஹரா கிருஷ்ணா என்றும் பொருள்படும். So like this, chanting the Hare Krishna Maha Mantra includes everyone. இப்படி ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிப்பது எல்லாத்தையுமே அதுக்குள்ளே அடக்கிறதுக்கு சமம். Now, Tamil Nadu is one of the hot spots of the coronavirus. இப்பொழுது தமிழ்நாடு கொரோனா வைரஸினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு பகுதியாக இருக்குது. Because we have broken the laws of nature. ஏன்னா நம்ம இயற்கையினுடைய நீதிகளை So periodically we are forced to suffer. இந்த இயற்கையினுடைய விதிகளை நம்ம முறியடிக்கிறதுனால நம்ம ஒவ்வொரு காலகட்டங்கள்லையும் இப்படி நம்ம கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்கு. We should have everyone chant the name of Krishna. அதனால் நம்ம எல்லாரையும் இந்த கிருஷ்ணனுடைய புனித நாமத்தை ஜபிக்கிறதுக்கு We don't have to ask anything from Krishna. பிரச்சாரம் செய்யணும். நம்ம யாரும் கிருஷ்ணனிடம் எதுவும் கேட்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. But we should just please him. ஆனால் நம்ம அவர்களை திருப்தி செய்ய வேண்டும். Then he'll give us his protection. அதன் பிறகு அவருடைய பாதுகாப்பை நமக்கு கொடுப்பார். Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. There's a limit to what government can do, doctors can do, and scientists can do. விஞ்ஞானிகள் மற்றும் அரசாங்கம், மருத்துவர்கள் இவங்க எல்லாத்துக்கும் அவங்க செய்யறதுக்கு ஒரு எல்லை உண்டு. Possible for Krishna. ஆனால் கிருஷ்ணருக்கு எல்லாமே சாத்தியம். He can empower the doctors, volunteers, everybody to do the things they have to do. அவரால் இந்த அரசாங்கம் மற்றும் மருத்துவர்கள் எல்லாத்துக்கும் அவர்களுக்கு தேவையான அறிவை கொடுத்து என்ன நடத்த வேண்டுமோ அதை நடத்த முடியும். We should encourage everyone to chant. நாம் அனைவரையும் இந்த மகாமந்திரத்தை ஜபிப்பதற்கு உற்சாகப்படுத்த வேண்டும். That is the real solution. அதுதான் ஒரு தீர்வு, உண்மையான தீர்வு. You see, periodically there's famines or pestilence or wars. இப்படியாக ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் இந்த மாதிரியான தொற்று நோய்கள், சூறாவளி காற்று அல்லது போர், இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நடக்கின்றன. Because we're constantly reminded that this world is not our home. ஏன்னா இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு ஞாபகப்படுத்துது, இந்த உலகம் நம்மளுடைய உண்மையான வீடு கிடையாது, நம்ம இங்கே நிரந்தரமாக இருக்கக்கூடியவங்க கிடையாது. நாம் மீண்டும் பரந்தாமத்தை அடைய வேண்டும். அந்த பரந்தாமத்தில் இந்த பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, வியாதி எதுவும் கிடையாது. எல்லோருமே அங்கே ஆனந்தமாகவும் எல்லோருமே பகவானை விரும்பக்கூடியவர்களாகவும் இருப்பாங்க.
and chant the holy name. அதனால் எல்லோரையும் இந்த இந்த புனித நாமத்தை ஜபிப்பதற்காக உற்சாகப்படுத்துங்கள். At the end of this life, leave this material world and go back to home back to இந்த வாழ்க்கையினோட முடிவில் இந்த உலகத்தை விட்டு மீண்டும் கடவுளிடம் போகிறதுக்கு நம்ம பார்க்கணும். I hope you all like the digital Rath Yatra. நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் எல்லாருமே இந்த டிஜிட்டல் ரத யாத்திராவை ரொம்ப ரசிச்சிருப்பீங்க. And I tried to do something with very short notice. நாங்கள் ஏதாவது இந்த மாதிரி செய்யணும்னு நினச்சோம், ஆனால் மிகவும் குறுகிய காலத்தில் இது அறிவிக்கப்பட்டது. I want to give the mercy of Lord Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan Chakra Nitai Gaur Prabhupada to all the people of Tamil Nadu and all over India, all over the world. இப்படியாக பகவான் ஜெகநாதர் பலதேவர் சுபத்ரா நிதாய் கௌர் பிரபுபாதர் அவர்களுடைய கருணையை தமிழ்நாட்டிலுடைய மக்களுக்கும் இந்தியாவில் உள்ள மக்களுக்கும் உலகத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் கொடுக்கணும்னு நாங்கள் விரும்பினோம். So, what time is it now? It is 12:08. 12:08, Gurumash. So maybe I should give some time for you to ask questions. ஆக இப்பொழுது உங்களுக்கு கேள்விகளை கேட்கக்கூடிய I நேரம். wanted to say that I was very grateful last time when I visited various homes. I saw how the men and women, husband and wife, children, they're all cooperating together and worshiping their home deities. கடந்த முறை நான் சென்னை விஜயம் செய்தபோது ஜூம் மூலமாக நான் பார்த்தேன், ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் கணவன் மனைவி குழந்தைகள் எல்லோரும் ஒருவருக்கொருவர் அனுசரித்து அங்கே இருக்கக்கூடிய விக்கிரகங்களுக்கு சரியான வழிபாடு நடத்துகிறத பார்த்து நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். Some of the devotees told me how they were doing online preaching. ஒரு சில பக்தர்கள் என்கிட்ட சொன்னாங்க எப்படி அவர்கள் ஆன்லைன் மூலமாக இன்டர்நெட் மூலமாக பிரச்சாரம் செய்கிறாங்கன்னு. Some had 50 devotees, some had 500 devotees, some had 5,000 devotees. ஒரு சிலர் 50 பக்தர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்துட்டு இருந்தாங்க, ஒரு சிலர் 50 பேருக்கு, ஒரு சிலர் 5000 பேத்துக்கு கூடி பிரச்சாரம் செய்துட்டு இருந்தாங்க. I was very grateful. நான் மிகவும் கடமைப்பட்டிருக்கேன் எல்லாத்துக்கும். People now are interested in spiritual life. இப்பொழுது மக்கள் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு மிகவும் ஆர்வமாக இருக்காங்க. So we should take advantage of this situation and get them to start practicing Bhakti Yoga and chanting Hare Krishna. இப்படி இந்த சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி அவர்களை ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் ஜபிப்பதற்கும் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துவதற்கும் உபயோகப்படுத்தலாம். So who has a question, write it in the chat box or raise your hand. உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தால் இந்த ஜூமில் இருக்கக்கூடிய சேட் பாக்ஸில் எழுதலாம். அப்படி இல்லைன்னா ரைசிங் யுவர் ஹேண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, அது மூலமாகவும் நீங்கள் கேட்கலாம். ரங்ககிருஷ்ண பிரபு, ஸோ வி வில் ஆஸ்க் த கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் த சேட் பாக்ஸ் ஆர் you have already selected some questions? How to preach that Krishna is Supreme Lord, especially to those family members who are far away from us. They are pious, but consider all gods equal. Gurumaj, the question is how to preach that Krishna is the Supreme Personality of Godhead for those their family members are living far away and they are pious, but how to preach them that Krishna is the Supreme Personality of Godhead as they are worshipping many gods. பல மக்கள் இந்த வேத சாஸ்திரங்களை படிக்கிறது கிடையாது. பகவத்கீதை தெளிவாக விளக்குகிறது எப்படி கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள். நீங்கள் பகவத்கீதையிலிருந்தும் பாகவத்திலிருந்தும் குறிப்புகளை காமிக்கலாம் எப்படி கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள்னு.
பிரம்ம சமயத்தில் கூறப்பட்டிருக்கு, Ishvara Brahma Krishna Satchidananda Vigraha Anadi Adi Govinda Sarva Karana Karanam. Also in the Rig Veda says, Om Krishna Satchidananda Vigraha Krishna Adi Purusha Krishna Purushottam. So all the Vedas say the same thing. எல்லா வேதங்களும் ஒரே விஷயத்தை சொல்கின்றன. Adhara puja to Krishna, then Adhara prasadam to the other devas. கிருஷ்ணருக்கு முதல்ல நம்ம நிவேதனம் செய்யணும், அந்த பிரசாதத்தை மற்ற தேவர்களுக்கு அர்ப்பணிக்கணும். Different steps mentioned in Bhakti Yoga. பக்தி யோகத்தில் பல அடுக்குகள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்குங்க. And according to these steps, one could understand to what degree they have advanced. இந்த ஸ்டெப்ஸ், இந்த நிலைகளை வைத்து ஒருவர் புரிந்து கொள்ளலாம் அவர்கள் எந்த பக்தி நிலையில் இருக்காங்கன்னு. First step is Shraddha. ஒரு நிலை வந்து ஸ்ரத்தா. You have faith to listen. உங்களுக்கு கேட்பதற்கு ஸ்ரவணத்தில் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும். 1% Krishna conscious, 99% Maya. அந்த நிலையில் 1% கிருஷ்ண பக்தியும் 99% மாயையும் இருக்கும். Then you have next step is association with devotees. அடுத்த நிலையானது பக்தர்களுடையனான சத்சங்கம். About 12% Krishna conscious and 88% Maya. அந்த நிலையில் 12% கிருஷ்ண உணர்வும் 88% மாயையும் இருக்கும். Then next step is bhajan kriya. You start to practice chanting and devotional service. அடுத்த நிலையானது பஜன கிரியா, சாண்டிங், அதாவது கீர்த்தனம், பகவானுடைய கீர்த்தனத்தை செய்வது. 25% Krishna conscious and 75% Maya. அந்த நிலையில் 25% கிருஷ்ண உணர்வும் 75% மாயையும் இருக்கும். Around this time one takes initiation. அந்த நிலையில் ஒருவர் தீட்சை பெறலாம். And then one is at the stage of anartha nivritti. அதன் பிறகு இருக்கக்கூடிய நிலை தான் அனர்த்த நிவிருத்தி. 37% Krishna conscious. அந்த நிலையில் 37% கிருஷ்ண உணர்வும் 63% Maya. 63% மாயையும் இருக்கும். So with the help of the Guru, one gets steady. அந்த நிலையில் ஒரு ஆன்மீக குருவினுடைய துணையோடு அவர் ஸ்டடி. One reaches the stage of Nishtha. அந்த நிலையில் அவர் அந்த நிஷ்டா என்ற நிலையை அடைகிறார். 50-50. அது 50% பாதி பாதி. Then one develops a taste for devotional service. அந்த நிலையில் பக்தி தொண்டிற்கான ருச்சியை அவர் அடைகிறார். That stage known as ruchi. அந்த நிலை ருச்சி என்று அறியப்படுகிறது. One may have had glimpses of taste before, but this stage it's steady. இதற்கு முன்னாடி அவர்கள் இந்த ஆன்மீக ஆனந்தத்தினுடைய ஒரு சில துணுக்குகளை அனுபவித்திருக்கலாம். ஆனால் இந்த நிலையிலிருந்து அவர்கள் நிரந்தரமாக அதை அனுபவிப்பாங்க ஸ்டடியாக. That's about 62%. அப்பொழுது 62% கிருஷ்ண உணர்வு. Krishna conscious. And then one gets attached to this higher taste and reaches a stage of ashakti. இப்படியாக அவர் உயர்ந்த நிலையிலான பக்திகளுக்கு மேலே ஈர்ப்பேற்று அவர் ஆசக்தி என்ற நிலையை அடைகிறார். And then one is about 75%. அந்த நிலையில் 75% கிருஷ்ண உணர்வும் 25% Maya. 25% மாயையும் இருக்கும். And then one reaches the stage of ecstatic love for Krishna.
அந்த நிலையில் ஒருவர் ஆன்மீக பரவசமான கிருஷ்ண உணர்வை அடைகிறார். Where he or she experiences the 8 symptoms of ecstatic love. அந்த நிலையிலிருந்து ஒருவர் இந்த அஷ்ட சாத்விக பாவத்தை அடைகிறார். 8 Crying, laughing, அழுவதும் சிரிப்பதும் quivering in the body, உடல் நடுக்கமும் voice choking up, தொண்டை laughing uncontrollably, ha ha. ஒருவர் கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவு சிரிப்பதும் 99% Krishna conscious. அந்த நிலையில் 99% கிருஷ்ண உணர்வும் 1% மாயையும் இருக்கு. And then one reaches the level of pure love of Krishna. அதன் பிறகு ஒரு தூய பக்தி நிலையை ஒருத்தர் அடைகிறார். Known as prema. அதன் பெயர் தான் பிரேமை. One is 100% Krishna conscious. ஒருவர் 100% கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்காருன்னு அர்த்தம். So by that means you can figure out what level you're at. இப்படியாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம எந்த நிலையில் இருக்கோம்னு. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Next question. Next question. So we read one from chat box. Jayananda Gaura Hari Prabhu. Oh, Hare Krishna Guru Maharaj, how to do book distribution till the normal situation get back? Your humble servant Jayananda Gaura Haridas. here we're doing by the internet. இங்கே தினமும் இன்டர்நெட் மூலமாக நாங்கள் விநியோகிச்சிட்ருக்கோம். Phoning up people and every day they sell 8 sets, 4 sets, 12 sets. இப்படி இங்கே இன்டர்நெட் மூலமாக 8 செட்டு பாகவதம் அல்லது 4 செட்டு பாகவதம் 12 செட்டு பாகவதம்னு தினமும் விநியோகிக்கிறாங்க. And certain amount of Bhagavad Gita's. ஒரு சில பகவத்கீதைகளும் விநியோகிக்கப்படுகிறது. So by internet you can sell. இன்டர்நெட் மூலமாக நீங்கள் புத்தக விநியோகம் செய்யலாம். Also they have Bhagavad Gita has some of the shastras available on the internet. இதே போல் இபுக் வடிவத்தில் இந்த சாஸ்திரங்கள் பகவத்கீதை போன்றவைகள் இருக்குது. Either you can phone up people and get them to pledge for a hard book, or otherwise they download the ebook. நீங்கள் மக்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட சொல்லலாம், இந்த மாதிரி பகவத்கீதை புத்தகமாக வடிவிலையும் வாங்கிக்கலாம் அல்லது இபுக்காகவும் அவங்க டவுன்லோட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. Rangakrishna Prabhu, the next question. Unmute your mic. Here. No, yeah, thank you, Maharaj. Yeah, His Grace Sumitra Krishna Prabhu, his mic is slow. He said he's not able to speak. He is saying that somebody, one of them remarked, one of his friends, that around the temple 5 kilometers radius, there are not much coronavirus. 1 minute, Prabhu. In other places, the corona is more. 1 minute. Mercy of the deities. Sumitra Krishna Prabhu, he is saying he is there online, but his mic is muted, so he is conveying the message through Rangakrishna Prabhu that around the temple 5 kilometers there is no coronavirus infected. So he is saying that other places are infected by coronavirus, so it's a costless mercy of the Lord. So Sumitra Krishna Prabhu, he is there online. He has a mic problem. Oh, he has a mic problem. In India, they're saying that places of worship are open. இந்தியாவில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த வழிபாட்டு தலங்கள் திறக்கப்படலாம்னு. But only 10 people at a time in the temple. ஆனால் ஒரே நேரத்தில் 10 பேர் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. So today, every day now, the Mayapur Administrative Council is having a meeting how they will open the temple. இப்படி தினமும் மாயாப்பூர் நிர்வாக குழு
இதை பற்றி ஆலோசனை பண்ணுறாங்க, எப்படி நம்ம கோவிலை திறக்கலாம்னு. How they'll test the temperature, how they'll sanitize their hands and feet. எப்படி வரக்கூடிய பக்தர்களுடைய டெம்பரேச்சர், அதுக்கப்புறம் அவருடைய கை மற்றும் கால்களை வந்து சானிடைசர் மூலமாக எப்படி சுத்தப்படுத்தலாம்னு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. Everyone should wear a mask, observe social distancing. எல்லோருமே இந்த மாஸ்க்கு பயன்படுத்தணும், அதே போல் இந்த சமூக இடைவெளியையும் பயன்படுத்தணும். Many other details. இதை போல் பல டீட்டெயில் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. So that may be also the system in Chennai. இதே போல் சென்னையிலையும் ஏதாவது ஒரு சிஸ்டம் இருக்கும். You have to take the precaution that none of your pujaris get the virus. நீங்கள் வந்து முன்னெச்சரிக்கையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கணும். உங்களுடைய பூஜாரிகளுக்கு இந்த வைரஸ் எதுவும் வரக்கூடாது. But that people can also come in and pray to the Lord. அதே போல் மக்களும் வந்து பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்வதற்கும் அனுமதி கொடுக்கணும். So it's we're trying to figure out how to do that. இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு நாங்களும் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். Maintain the social distancing and other aspects. இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்கையும் கடைப்பிடிச்சு மற்ற என்னென்ன விதிமுறைகள் இருக்கோ அதையும் கடைப்பிடிச்சு எப்படி இதை பிரயோகப்படுத்துறதுன்னு நாங்கள் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். Since the virus may stay alive for up to 3 days on a hard surface. ஒரு கடினமான தரைகள்லையோ இந்த வைரஸ் 3 நாட்களுக்கு தங்க வல்லது. We have to be very careful. அதனால் நம்ம மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். Not to touch anything that was touched by the visitors. நாம் இந்த வருகை தரக்கூடிய இந்த மக்கள் ஏதாவது தொடுறாங்க அப்படின்னா அதை நம்ம தொடாமல் பாதுகாப்பாக இருக்கணும். Sanitize the temple. கோவிலை வந்து இந்த சானிடைஸ் தூய்மைப்படுத்தணும். At the same time, to facilitate the devotees to see the deities. அதே போல் பக்தர்கள் விக்கிரக தரிசனம் எடுப்பதற்கும் நம்ம ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணணும். I don't know what you're doing there, but எனக்கு தெரியல அங்கே என்ன நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னு. Because this program was arranged previously, I am not able to attend the meeting. இந்த ப்ரோக்ராம் முன்கூட்டியே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதுனால இன்றைக்கி இப்போ நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய மீட்டிங்கில் நான் பங்கேற்கல. They're trying to think of all the things to let the devotees into the temple to see the deities. இன்றைக்கி நடக்கிற மீட்டிங்கில் அவங்க எப்படி பக்தர்களை இந்த கோவிலுக்குள்ளே அனுமதிக்கிறது மற்றும் மற்ற சாத்தியக்கூறுகளை ஆலோசனை செய்கிறாங்க. At the same time maintain the health of the inmates. அதே போல் இங்கே உள்ளுக்குள்ளே கோவிலில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுடைய ஆரோக்கியத்தை எப்படி பாதுகாக்கிறதுங்கிறத பற்றியும் ஆலோசனை செய்கிறாங்க. We don't know who has the virus or not. நமக்கு தெரியாது யார்கிட்ட இந்த வைரஸ் இருக்குது யார்கிட்ட இல்லைன்னு. Asymptomatic. ஆனால் இது அவங்களுக்கு அது தெரியாமல் கூட இருக்கலாம் அந்த நோய் அறிகுறி. There's a question on Okay, we go for the question. This is the question from Ravi Shankar. Dear Guru Maharaj, in Bhagavad Gita, Lord Krishna says that he remembers everything what we have done in the past, present and future, but he doesn't have a beginning, middle and end to know about the secret. He says one has to reach Vaikuntha. Question is, Prabhu, scroll down. How come Lord Krishna has no beginning? Eager to understand how he has no beginning. Second is, can you please advise why soul in this material world actually separated from spiritual world? Your humble servant Ravi Shankar Yayati. I think everything in the material world has a beginning and an end.
இந்த ஜட உலகத்தில் எல்லா விஷயத்துக்கும் தொடக்கமும் முடிவும் உண்டு. But in the spiritual world, ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் there's no beginning and no end. தொடக்கமும் கிடையாது, முடிவும் கிடையாது. Krishna always existed. The spiritual world always existed. கிருஷ்ணர் ஆன்மீக உலகத்தில் எப்பவுமே இருந்திருக்கார், எப்பவுமே இருக்கிறார். Sometimes the material world is manifest, sometimes it's destroyed. இந்த ஜட உலகமானது ஒரு சில சமயங்கள் படைக்கப்படுகிறது, ஒரு சில சமயங்களில் அது இருக்கிறதில்ல. Lord Brahma is the creator, Vishnu is the maintainer, and Lord Shiva is the destroyer. பகவான் பிரம்மா வந்து படைக்கிறார், விஷ்ணு இதை பாதுகாக்கிறார், சிவா இதை அழிக்கிறார். So Vishnu is the expansion of Lord Krishna. விஷ்ணு பகவான் கிருஷ்ணருடைய ஒரு விரிவங்கம். But generally Brahma is living entity. பிரம்மா சாதாரணமாக ஒரு உயிர்வாளி. Shiva is like, instead of he like, and Vishnu is like milk, Shiva is like yogurt. சிவபெருமானை பற்றி கூறும்போது விஷ்ணு ஒரு பால் போன்றவர், சிவபெருமான் தயிர் போன்றவர். You can turn milk to dahi, but you cannot turn dahi to milk. நீங்கள் தயிரில் பாலிலிருந்து தயிர் செய்யலாம், ஆனால் தயிரிலிருந்து பால் செய்ய முடியாது. So Krishna had no beginning, no end. கிருஷ்ணருக்கு தொடக்கமோ முடிவோ கிடையாது. We're in the material world because we wanted to experience life separate from Krishna. நாம் இந்த ஜட உலகத்திற்கு காரணம் நம்ம இந்த கிருஷ்ணரிடமிருந்து தனியாக ஒரு வாழ்வை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையினால். In the spiritual world, everyone conscious of Krishna and Narayana. ஆன்மீக உலகத்தில் எல்லோரும் கிருஷ்ணருடைய உணர்வுலையும் நாராயணனுடைய உணர்வுலையும் எப்பவுமே இருக்காங்க. And the relationship there is one of love. அங்கே அவர்களுடைய பகவான் கூட இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய உறவானது அவர் மேல் உள்ள அன்பினால் உருவானது. But we're given minute independence. நமக்கு மிகவும் சிறிய அளவிலான சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டிருக்கு. Love means it has to be voluntary. அன்பு அப்படிங்கிறது ஒருத்தருக்கு வாலண்டியர். So Krishna's qualities are so wonderful that if we associate with his devotees, we read his description in the Shastra, we naturally awaken our love for Krishna. கிருஷ்ணருடைய குணாதிசயங்கள் மிகவும் அற்புதமானது. அதை பக்தர்களுடைய சத்சங்கத்தினாலையும் கிருஷ்ணரை பற்றிய சாஸ்திரங்களில் இருக்கக்கூடிய வர்ணனைகளை படிப்பதாலையும் நம்ம அதை அனுபவிக்க முடியும். But if you don't want to love Krishna, then he gives you this material world as an alternative. ஒருவேளை உங்களுக்கு கிருஷ்ணர் மேலே அன்பு செலுத்த விருப்பம் இல்லைங்கிற பட்சத்தில் இந்த ஜட உலகத்தை ஒரு மாற்று இடமாக அவர் நமக்கு கொடுத்துருக்கார். That's why we're encouraging that you should go back. It's not your place. அதனால தான் நம்ம மக்களுக்கு வந்துட்டு உற்சாகப்படுத்துகிறோம், நீங்கள் மீண்டும் உங்களுடைய உண்மையான இடத்திற்கு போகணும், இது நம்மளுடைய உண்மையான இடம் இல்லை. Here people are working for their company, but there's no love. இங்கே மக்கள் அவர்களுடைய கம்பெனிகளுக்காக வேலை பண்ணுறாங்க, ஆனால் அங்கே வந்து அன்பு கிடையாது. Now because of the COVID crisis, many companies are laying off workers. இந்த COVID-19 இந்த வைரஸ்னால் பல கம்பெனிகள் இப்போ மூடப்பட்டு வருகின்றன. But Krishna never lays off his devotees. ஆனால் கிருஷ்ணர் அவர் எப்பொழுதுமே அவருடைய பக்தர்களுக்காக இதை மூடுறது கிடையாது. Now this material world is not a place for gentlemen or gentle lady. இந்த ஜட உலகமானது எந்த ஒரு ஜென்டில்மேன் அவர்களுக்கான இடம் கிடையாது. Krishna is willing to take us back. கிருஷ்ணர் நம்மளை எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கார்.
we should simply desire it. நம்ம வந்து வெறும் ஆசைப்பட்டால் மட்டும் போதும். Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. All right, Ramakrishna, your turn. ரங்ககிருஷ்ண பிரபு, இப்போ உங்களுடைய கேள்வி. இட்ஸ் யுவர் டர்ன். Yes. Yeah. Dear Guru Maharaj, please accept our humble obeisances. How we keep ourselves always to be in the mood of serving your instructions. How to keep always the mood to serve your instructions. Rama Rupa Chaitanya Prabhu. Rama Rupa Chaitanya Prabhu. Question by. Why not? Why not? ஏன் முடியாது? The alternative to serving Krishna is serving Maya. கிருஷ்ணருடைய சேவைக்கு ஒரு மாறுதல் என்னன்னா மாயை சேவை செய்வது. And we go after some material desire. நாம் சில ஜட ஆசையினால் இதை பண்ணுறோம். We get kicked in the face. ஆனால் அதை செய்யும்போது நம்மளுடைய முகத்தில் உதைக்கப்படுறோம். That's our choice. அதுதான் நம்மளுடைய சாய்ஸ். That we should see by serving Guru and Krishna, we have what the benefits are, and by not serving them, what the negative things are. நாம் குரு மற்றும் கிருஷ்ணனுடைய சேவை செய்வதனால கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் என்ன, அவர்களுடைய சேவையை செய்யாதனால வரக்கூடிய தீமைகள் என்ன நம்ம பார்க்கணும். And if we're intelligent, we should choose to serve Guru and Krishna. நீங்கள் ஒரு புத்திசாலியானவராக இருந்தால் குரு அண்ட் கிருஷ்ணரை சேவை செய்வதை தேர்ந்தெடுக்கணும். Krishna is so wonderful. கிருஷ்ணர் மிகவும் அற்புதமானவர். And even if you think of Krishna as an enemy, நீங்கள் கிருஷ்ணரை ஒரு எதிரியாக நினைத்தால் கூட, like Kamsa was always thinking about Krishna. எப்படி கம்சன் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை பற்றி நினைத்து கொண்டே இருந்தாரோ, He thought that Krishna is going to kill me. அவர் நினைத்தார் கிருஷ்ணர் என்னை கொன்று விடுவார், Krishna is my enemy. கிருஷ்ணர் என்னுடைய எதிரி. Even then, அப்போ கூடி by always thinking about Krishna, அவர் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டே he இருந்ததால் got liberation. அவருக்கு முக்தி அளிக்கப்பட்டது. So Krishna is so nice. கிருஷ்ணர் மிகவும் He's so merciful. மிகவும் அற்புதமானவர், மிகவும் Any கருணை way you வாய்ந்தவர். think of him, any way you think of him, நீங்கள் அவரை எப்படி நினைத்தாலும், what to speak of by bhakti positively, any way you think, என்ன சொல்கிறது, பக்தி மூலமாக அவர் நினைத்தாலும் சரி, நீங்கள் எப்படி அவரை நினைத்தாலும் சரி, even negatively thinking of him, ஈவன் அவரை வந்துட்டு you get the mercy. நீங்கள் ஒரு எதிரியாக நினைத்தால் கூட உங்களுக்கு கருணை கிடைக்கும். What to speak if you think favorably, if you want to serve Krishna, you எப்படி get so much mercy. நீங்கள் கிருஷ்ணருக்கு அனுகூலமாக நினைத்தால் நீங்கள் அவருடைய கருணைக்கு பாத்திரமாகறீங்க. Why don't you want to serve Krishna? ஏன் நீங்கள் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய மாட்டீங்க? So naturally, we want to serve Krishna. இயற்கையாகவே நாம் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய விரும்பணும். Guru is guiding us how to do that. குரு நமக்கு வழிகாட்டுகிறார் அதை எப்படி செய்ய வேண்டும்னு. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Next question. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Oh, சாட் பாக்ஸ். I will. Chat box. Check anyone raised hands. Hare Krishna Guru Maharaj, sometimes we see that a particular service is not done in a very organized manner. Sometimes we see that the particular service is not done in organized manner. I do get some ideas on how to improve and correct it. And I do get some ideas on how to improve and correct it. But I may not have the adhikar to interfere. But I may not have the adhikar to enter in it. Interfere. Would it Or come interfere. Under fault finding? Would it come under fault finding? Would it come under the fault finding? What is the best approach in such matters? What is the best approach in such matters? Your servant Sukirti Madhavi Devidasi. Sukirti Madhavi Devidasi. Question by
Thank you, Sukirti Madhavi Devidasi. தேங்க்யூ சுகீர்த்தி மாதவி தேவிதாசி. சுகீர்த்தி மாதவி மாதாஜிக்கு ரொம்ப நன்றி. If you ask a question, இஃப் யூ ஆஸ்க் அ கொஸ்டின், சாரி, நீங்கள் கேள்வி கேட்டிங்கன்னா then it will not be considered an offense. அது ஒரு அபராதமாக கருதப்படாது. So think how to ask the thing as a question. நீங்கள் யோசிக்க வேண்டும் எப்படி அதை கேள்வியாக கேட்க முடியும்னு. And it's not fault finding. அது குற்றம் கண்டுபிடிப்பதாக கருதப்படாது. And your idea may be appropriate or may not be practical. உங்களுடைய யோசனைகள் அதுக்கு தகுந்ததாக இருக்காமலும் இருக்கலாம், அல்லது ப்ராக்டிக்கல் ஆகவும் இருக்காமல் இருக்கலாம். So rather than saying, I think you're wrong, and this is my suggestion, and I'm right, நீங்கள் இப்படி சொல்ல இது தவறு, இது என்னுடைய யோசனை, you just say, I've been thinking about it, is there a way we can improve, can I offer any suggestions? நீங்கள் சொல்லலாம், இது என்னுடைய யோசனை, இதை நீங்கள் ஏற்றுக்கிறீங்களா, இதை நான் உங்களுக்கு இந்த யோசனையை கூறலாமா அப்படின்னு கேட்கலாம். I don't see any reason why they shouldn't listen to you. நான் ஏன் எந்த காரணத்தினால அவங்க உங்களுடைய யோசனைகளை கேட்க மாட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. I always like to hear suggestions how to improve. ஆனால் நான் எப்பொழுதுமே மற்றவர்களுடைய கருத்துக்களையும் யோசனைகளையும் கேட்டு அதன் பிறகு அதை தீர்மானிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Okay. This is from Sumitra Krishna Prabhu. In Chennai, due to corona problem, devotees are in lockdown at home. In Chennai, due to coronavirus pandemic, devotees are in home. And from March until now, so our Chaturmasas already started, and the devotees during this lockdown are hearing chanting, preaching online, live lectures, etc. So Sumitra Krishna Prabhu saying that it is like from March it is going on, it is like already Chaturmas started. So next Prabhu. Devotees are chanting, hearing. Devotees are chanting and hearing. Yeah, various advanced Vaishnavas are being invited during weekends, like Bhakti Nityananda Maharaj, Bhakti Vinash Nrsimha Maharaj, Bhakti Mukunda Maharaj, Bhakti Purushottam Maharaj, Bhakti Vinod Swami. All of them are coming every weekend and giving association to the Chennai devotees. So through online, Bhakti Nityananda Maharaj, Bhakti Mukunda Maharaj, Bhakti Vinod Maharaj, Bhakti Purushottam Maharaj and many other senior Vaishnavas are coming online and giving association during the weekends. We are extremely grateful to Guru Maharaj. We are extremely grateful to Guru Maharaj For coming today and giving us this wonderful association. for coming today and giving us your wonderful association. This is by Sumitra Krishna Prabhu. Okay, we go Thank for you, the thank you. Thank you so much. Nandri. We go for a question in chat box. Hare Krishna Guru Maharaj, when we try to move toward Krishna consciousness, why are we rolling more and more in the hindrance of this material world? How to overcome this and take the path of Krishna consciousness without deviation? Question by Advait. Well, I understood that we tried to do Krishna consciousness, but there's some obstacles. இந்த கேள்வி நம்ம கிருஷ்ண பக்தியை செய்வதற்கு முயற்சி பண்ணுறோம், ஆனால் அதற்கு பல தடைகள் உருவாகுகின்றன. But this is natural. அது இயற்கை. That in the material world, to get back to Godhead, you'll first be tested. இந்த ஜட உலகத்தில் மீண்டும் கடவுளிடம் செல்வதற்கு முன்னாடி நமக்கு பல சோதனைகள் நடத்தப்படுகின்றன. And a testing may be by negative obstacles. இந்த சோதனையானது நெகட்டிவ் இந்த தடைகளாக இருக்கலாம். Sometimes friends
family members, ஒரு சில சமயங்களில் நண்பர்கள் அல்லது குடும்பத்தார்கள் I speak against. அவர்கள் நமக்கு எதிராக சொல்லலாம். Sometimes by positive things, once the Lord, like there was one devotee, his father said, if you give up Krishna consciousness, I'll give you $1 million. ஒரு சில சமயங்களில் பாசிட்டிவாகவும் நமக்கு எதிர்ப்புகள் வரலாம். எப்படி $1 million! ஒரு பக்தருடைய அப்பா சொன்னார், 7 crores! நீ இந்த கிருஷ்ண பக்தியை விட்டுட்டன்னா உனக்கு $1 மில்லியன், அதாவது 7 கோடி ரூபாய் கொடுக்குறேன்னு சொன்னார். Give it up. நீ அதை விட்டுரு. He refused. ஆனால் அந்த பக்தர் வேண்டான்னு மறுத்துட்டார். Giriraj Swami. கிரிராஜ் சுவாமி மகாராஜ் அந்த பக்தர். So, Maya will test you இப்படியாக மாயை உங்களை சோதனை செய்வாங்க in different ways. பல வழிகளில். And if you pass the test, நீங்கள் அந்த சோதனைகளை கடந்தீங்கன்னா go back to Godhead. கண்டிப்பாக பகவானிடம் திரும்ப செல்வீர்கள். If you fail the test, ஆனால் நீங்கள் அந்த சோதனையில் தோத்துட்டீங்கன்னா take another life. சாரி, You got more chances. உங்களுக்கு மீண்டும் பல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். So we should expect to be tested. ஆனால் நீங்கள் இந்த சோதனைக்கு நம்ம எதிர்பார்த்து இருக்கலாம். And no matter what tests come, we should be determined. எப்படிப்பட்ட சோதனை வந்தாலும் நாம் உறுதியாக இருக்க We வேண்டும். will serve Krishna no matter what. நாம் கிருஷ்ணனுடைய சேவையை செய்வோம் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையாக இருந்தாலும். Maya offers us some allurement. மாயை நமக்கு சில அலூர்மெண்ட். What do we say? No, no. மாயை நமக்கு எதை காண்பித்தாலும் நம்ம சொல்வோம், I இல்லை want இல்லை, Krishna. எனக்கு கிருஷ்ணர் தான் வேண்டும், I don't want Maya. எனக்கு மாயை வேண்டாம். ஓகே, we go for next question. Question is Hare Krishna Gurudev. Question is, if I aspire a guru and unfortunately lose my body, will my aspiration or desire fulfilled in next birth or carry forward? Question by Turiya Radhika Devidasi. The question is, Guru Maharaj, if I aspire to a guru and unfortunately I lose my body, so will my aspiration or desire fulfilled in next birth or carry forward? She's already initiated, right? Yeah. Turiya Radhika. Name is Turiya Radhika. We don't know whether initiated or not. She's asking for herself or for someone else? இந்த கேள்வியை துரிய ராதிகா அவங்க உங்களுக்காக கேட்குறீங்களா இல்லை வேற யாருக்காவது கேட்குறீங்களா? No, everyone's an individual case. எல்லோருமே ஒரு தனித்தனியானவர்கள். How did they leave their body? அவர்கள் எப்படி இந்த உடலை விடுறாங்க? Someone was carrying a box of Bhagavatams across the road. ஒருத்தர் ஒரு பெட்டி நிறைய பாகவத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ரோட்டை கடந்து போகும்போது But didn't watch where she was going. ஆனால் அவர்கள் அந்த பெண் எங்கே போகிறாங்கன்னு அவங்க பார்க்கல. She was hit by a car. அங்கே அவர் ஒரு கார் மோதிச்சு அவங்க மேலே. She died on the spot. அந்த இடத்துலையே அவங்க உயிர் பிரிஞ்சது. But because she was carrying a Bhagavatam, ஆனால் அவங்க கையில் அந்த பாகவத்தை எடுத்துகிட்டு போனனால she went back to Godhead. அவர்கள் மீண்டும் பரந்தாமத்தை அடைஞ்சாங்க. So one may aspire for Guru. ஒரு குருக்கிட்டேருந்து விருப்பப்படலாம் அவரை குருவை ஏற்றுக்கிறதுக்கு. Depends how they leave, what happens. ஆனால் அவர்கள் அப்படி Depends how they எப்படி அவர்கள் உயிரை விடுறாங்களோ அதை பொறுத்து தான் எல்லாமே நிர்மாணிக்கப்பட முடியும். But in any case, certainly, if we make some steps towards Krishna, we take out where we left in our next birth. நாம் கிருஷ்ணரை நோக்கி ஏதாவது ஒரு சில ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுருந்தோம்னா அடுத்த பிறவியில் எந்த இடத்துல விட்டோமோ அந்த இடத்துலேருந்து நம்ம தொடருவோம்.
Whether we'll get the same guru or not, I can't say that. ஆனால் அதே குருவை நம்ம பெறுவோமா அப்படிங்கிறத என்னால் சொல்ல முடியாது. The fact that one wanted to serve Krishna to the guru, இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஃபேக்ட் என்னென்னா, அவர் கிருஷ்ணரை அந்த குரு மூலமாக சேவை பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க. suddenly they'll be given அதே போல் a chance. அந்த கிருஷ்ணருக்கு செய்ய வேண்டிய சேவைக்கான வாய்ப்பு அவங்களுக்கு அளிக்கப்படும். Prabhu, last question, it's 12:52 Guru Maharaj. Last question. Rangakrishna Prabhu. Hare Krishna Maharaj. We hear that many materialists are suffering personal clashes. We hear that many materialists suffer their personal clashes Due to living together all the time. due to living together all the time. We didn't get you the question, Prabhu. The question is not clear. No, not finished, I'll tell you now. Yeah. What mood should devotees cultivate to avoid such clashes at home? No, the first line means he is saying that the materialist means the husband and wife in home, they are getting classes all the time. So how to avoid this last line, Prabhu? How to avoid this in the case of devotees? How to avoid this in the case of devotees, like husband and wife? Same question. We hear that some materialists in their home, they have personal clashes due to spending all the time together at home due to this coronavirus. What mood must devotee cultivate to live together harmoniously? Taruni Radha Devidasi. Interesting. Certainly we heard that due to the lockdown, husband and wife stay together and they have some disagreements. இந்த கொரோனா வைரஸ் முழு முடக்கத்தினால நிறைய பேர் வீட்டில் வாழ்கிறாங்க. அந்த கணவன் மனைவி இருந்திருக்கும்போது அவங்களுக்கு சில கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்குது. We heard in China, after the lockdown in Wuhan, the divorce rate went up. சைனாவில் வூஹான் நகரத்தில் இந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் விவாகரத்து கேஸ் வந்து அதிகமாகிடுச்சு. The wife expected the husband would help with the washing dishes or something. மனைவி எதிர்பார்க்குறாங்க கணவன் வீட்டில் இருக்கும்போது அவர்களுடைய வாஷிங் டிஷ்ஷஸ், இந்த பாத்திரங்களை எல்லாம் அவங்களுக்கு சுத்தம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க. ஆனால் கணவன் வந்து சோஃபாவில் உட்காந்து டிவி பார்க்கணுன்னு ஆசைப்படுறாரு. அப்படியாக அவர்களுக்குள்ள தர்க்கம் ஏற்படுது. இந்த மாதிரி நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம். நாம் பிரபுபாதர் சொன்னதை நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அதாவது கிரகஸ்தர்கள் ஒரு குழந்தைகள் மாதிரி. ஒரு நாள் அவங்க சொல்லுவாங்க அவர்கள் நண்பர்கள் மாதிரி. And I was saying how nice was the cooperation to serve the deities. ஆனால் அவர்கள் ஒற்றுமையாக இந்த பகவானுடைய விக்கிரகங்களை வழிபடுறோம். So I think that in this situation, husband and wife have to be a bit flexible. ஆனால் நான் இந்த நேரத்தில் என்ன சொல்கிறேன்னா, இந்த சூழ்நிலையில் கணவன் மற்றும் மனைவிமார்கள் அவங்க மிகவும் வளைந்து கொடுத்து இருக்க வேண்டும். And this way utilize the opportunity to preach and to help others. இந்த சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி நம்ம பிரச்சாரம் செய்து மற்றவர்களுக்கு எப்படி உதவணும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும். நம்ம மிகவும் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். மற்ற சக கணவன் மனைவி இவர்களுக்கு கூட ரொம்ப பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். எப்படி உங்கள் உறவை மிகவும்
ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கலான்னு பார்க்கணும். I'm a sannyasi. Why are you asking me? நான் ஒரு சன்னியாசி, என்னையே இந்த கேள்வி கேட்குறீங்க? I see all my sons and daughters in a different way. I like them all. நான் வந்து I love என்னுடைய them all. என்னுடைய மகன் மற்றும் மகள்களை எல்லாத்தையுமே நான் வேறு விதத்தில் பார்க்குறேன். நான் அவங்க எல்லாத்தையுமே ஐ லவ் தெம் ஆல். But I have no experience எனக்கு இதில் அனுபவம் எதுவும் இல்லை. as a senior grihastas what to do. உயர்ந்த மூத்த கிரகஸ்தர்களாக நீங்கள் தான் சொல்லணும் என்ன பண்ணணும்னு. I have one more appeal. Yes, bro. He has one more appeal. Yes, bro. Thank you so much, Guru Maharaj. There are much more questions, but I think due to the limitation of time, we are not able to take your time anymore. I would like to tell you, Guru Maharaj, on behalf of the entire Chennai Yatra, you have visited on the 7th of April. He is saying that he don't want to take much more of Guru Maharaj's time. They got a lot of questions more. So Rangakrishna Prabhu is thanking that on behalf of Chennai Yatra, you visited Chennai Yatra on 7th April. And after that, we are having your personal visit, virtual visit today. Just by your visit, last visit, the preaching has expanded. Everybody is getting into the mood of preaching. The lot of devotees who are doing amazing services to Prabhupada, to Guru Maharaj, in spreading Bhagavad Gita, Gita, Mahatmyam, and so many ways to do the outreach program. Can you hear me, Prabhu? Yes, bro. You want to repeat, Guru Maharaj? Okay. It's like he's saying that after your visit in April 7th, they are getting the next visit today. And because of your visit, the preaching got expanded a lot. They were doing Gita programs and Gita Mahatmya programs and many other programs. Devotees are very much encouraged and enthused. And I'm sure we will have Guru Maharaj shortly again with much more reports so that Guru Maharaj can come and bless us again. So they are expecting that Guru Maharaj will visit shortly again, and they will give a lot more reports to Guru Maharaj. We beg your blessings for each and every devotee. There are unlimited devotees who are doing their seva to do this preaching online. He is requesting your blessings for the devotees who are doing unlimited preaching seva online. There are many devotees, so for the sake of time, not able to give the names of each and everyone. There are many devotees, because due to the shortage of time, I am not able to give everyone's name. But we beg your blessings for each and every one of them for serving you in this way. But we are begging your mercy for each and every one of them who are participated here. We also can be greedy. That every Sunday we are trying to get, one Sunday if you would love to have you for the Sunday feast. So Guru Maharaj, they are asking every Sunday they are having a Sunday love feast. One day they are requesting Guru Maharaj to come and participate. And also on the virtual mercy on this, Guru Maharaj, we have sent the report that so many devotees have shunned the relationship. So as a virtual, they will send a report, Prabhu? The mercy on wheels. The mercy on wheel virtual report. The Ratha Yatra, digital Ratha Yatra. They will send a report. That's being collected, that will be sent to Guru Maharaj. They are collecting the comments and realizations, they will send to Guru Maharaj. Nandi, nice to see all the devotees. Nice to see all the devotees. Those who had their videos on. Those who had videos on, Please chant Hare Krishna and be happy. please chant Hare Krishna and be happy. Hare Krishna. Hare Krishna. Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.